Greetings to you all. Welcome to Iswaris English. Now we are going to see a grammar part. Do you know sentences? Vakyam. I didn't ask the translation. English la உள்ளத translate பண்ண சொல்லல. Sentence னா என்னன்னு தெரியுமா? Sentences தெரியுமா முதல்ல? வாக்கியங்கள் தெரியுமா? வாக்கியம்னா அது. But do you know sentences? உனக்கு sentences தெரியுமா? Yes or no? Yes. What is sentence? What is a sentence? I ate rice in the morning. Okay, ate rice in the morning. But my question was, what is a sentence that is nothing but group of words? Am I right? Group of words. Without words you cannot frame a sentence. So sentence is a group of words. Now I am writing a box kept by me I have taken this group of words, but I am writing here was kept a box by me. Will you accept this as a sentence? No. Wait. Yes, very good. Give a clap to her. If I arrange it like this, this is not a sentence since it doesn't give a meaning. We can take the meaning from this. Was kept, passive verb is there. So, வைக்கப்பட்டது. Then a box. அது ஒரு டப்பா அல்லது பெட்டின்னு தெரியும். by me னா என்னால்னு தெரியும். ஸோ இப்படி எழுதுனா தனித்தனியா வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங் தெரியுமே தவிர அந்த கம்ப்ளீட் தொடரான மீனிங் என்ன செய்யல வரல. ஸோ we have to arrange that group of words in an order. Group of words in an order. ஒரு ஆர்டர்ல அமைக்கணும் அது group of words. அப்பதான் அது என்ன தரும் மீனிங் தரும். When we combine those words and arrange in an order, it will give a complete meaning. Then we can call that sentence. Are you all clear, all of you? Now I am taking a box first, then was kept second, then at last by me. Now read the sentence aloud. The box was kept by me. A box was kept by me. I have written this sentence in passive. You no need to worry about active or passive. இது வந்து passive verbல இருக்கு. நான் passive இந்த sentence எழுதிட்டேன். So boxங்கிறது இருக்கு, was keptங்கிறது இருக்கு, by me இருக்கு. So group of words should be arranged in an order to get a complete meaning. Are you all clear? அரேஞ்ச் பண்ணுறத என்னென்னவா அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. அந்த பேட்டர்னை தான் இன்னைக்கு கிராமர் பார்ட்டில் பார்க்க போகிறோம். என்ன பார்க்க போகிறோம்? We are going to see a grammar part how the sentences should be arranged. It has a particular pattern. To know the pattern we are gathering here. இங்கே இருக்கிறது இப்போ இந்த பேட்டர்னை படிக்கிறது. சரி, என்னென்ன பேட்டர்ன்லாம் இதில் இருக்க முடியும்? இப்போ இதில் ஒரு பொருள் இருக்கு, அப்படிதானே புரியுதா? ஸோ அதை நம்ம நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு பொருளை குறிச்சா ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்டை இப்போ நம்ம இங்கே என்னவா எடுத்திருக்கோம்? ஃப்ரண்ட்ல சென்டென்ஸ்ல தொடக்கத்தில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது என்னவா மாறிடுது? சப்ஜெக்டாக மாறிடுது. சப்ஜெக்ட்னா என்ன? What we talk about. Subject name है? What we talk about. What we talk about.
எதை பத்தி அந்த பேசியிருக்கோமோ பேச போறோமோ அதுதான் என்னது சப்ஜெக்ட். தமிழ்ல எழுவாய் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. என்ன படிச்சிருப்பீங்க? எழுவாய் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த வாஸ் கெட் தான் என்னது verb, வினைச்சொல். என்னது? வினைச்சொல். So subject, அடுத்தது verb, அடுத்தது பொருளை குறிக்கிறது ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டேன். சரியா? இந்த ஆப்ஜெக்ட்லயே ரெண்டு இருக்கு. என்ன இருக்கு? இப்ப பாக்ஸ், பென், சாக் பீஸ் இப்படி அந்த உயிரற்ற பொருட்களை குறிக்கும் போது அது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அது என்னது? Direct objects. டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அப்ப அந்த பர்சனை குறிக்கிறது என்னது? Indirect object. அப்போ இந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை D1 னும் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை I1 னும் குறிப்போம். சரியா? டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு ரெண்டா இருக்கு. டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னது? உயிரற்ற பொருட்களை குறிக்கிறது. சரியா? non living things. So that is direct object. Then what is indirect object? IO represents the persons. IO represents the persons. So that is indirect object. Are you all clear? So subject means what we talk about. Verb, you know, action words. Then object, non-living things will come under direct object. Persons will come under Indirect objects. Then complement. That is complement. What is complement? Whatever we praise, appreciate or scold anything. ஒருத்தர பார்த்து ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்னு क्वेश्चन கேட்டா அதுக்கு ஒரு அடைமொழி சொல்லுவோம். Adjectives we will use. ஏன் இப்படி முட்டாள் மாதிரி பண்ற? All those words will come under complement. சரியா? காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. வேர்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், gift-ஆ கொடுப்போம். இது எல்லாமே நார்மலா நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படினு சொல்லுவோம். Here this complement will make the sentence meaningful. இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் இல்ல அப்படினா சென்டென்ஸ் வந்து அர்த்தம் உள்ளதா இல்லாம போயிடும். அது எல்லா பேட்டர்னும் எல்லா சென்டென்ஸ்லயும் இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. இப்போ நம்ம அதை தெளிவா பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள்ல. So when we use complement, if you hide the complement, the sentence will be meaningless. Meaning அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்காது. For example, he is a professor. Here I have mentioned the occupation of a person. So if I hide this professor, the sentence will remain meaningless. He is ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா? Will you accept that as a sentence? No. So he is னு மொட்டையானிக்கோ the professor ஹைட் பண்ணிட்டோம்னா. So இங்க இந்த professor என்னது? Complement. She is good at studies. இப்ப நான் இதுல good தான் complement. இத மறச்சிடு. If I hide this good, that adjective, what will happen? She is at studies. Is it right? No. Is it right? No. So the sentence doesn't carry a complete meaning. அதுக்குன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். ஆனா கம்ப்ளீட்டா அதுல meaning இல்ல. So we have to use the complement to make a meaningful sentence. அப்படிங்கறது புரியுதுல? அதனால தான் என்ன சொன்னேன்? காம்ப்ளிமென்ட் எடுத்துட்டா அந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்காது? மீனிங் இருக்காது. அர்த்தமுள்ள சென்டென்ஸ் அது இருக்காது. சரியா? அடுத்து adjunct. Adjunct, usually you know what is adverb. Adverb னா என்னன்னு தெரியும். Parts of speech படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருக்கோம். இல்லையா? What is adverb? Describing. Adjective only describing words. What is adverb? Modifies the verb. Good. Give a clap. Adverb modifies the verb. That means I ran fast. Here ran. Now ஓடினேன். I ran. That is enough.
ஓடினேன். I ran fast. How did I run? I ran fast. So இங்க இந்த verb எப்படி செய்யப்பட்டது, இந்த வினை எப்படி செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? adverb. இப்போ இந்த adjunctங்கிறது இந்த சென்டென்ஸ் பாட்டர்ல யூஸ் பண்ற அந்த வேர்டு if you take away, அங்க காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும், எடுத்தோம்னா மீனிங் வராதுன்னு சொன்னோம். இங்க ஃபாஸ்ட் எடுத்தா கூட சென்டென்ஸ் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். கரெக்ட்டா? I ran, நான் ஓடுனேன். எப்படி ஓடுனேன்னா நான் சொல்லல, நான் ஓடுனேன். I kept, நான் வைத்தேன். எதை வச்சேன் என்ன ஒண்ணுமே நம்ம சொல்லல, ஆனா அதுல மீனிங் இருக்கு. கரெக்ட்டா? So இந்த adjuncts are additional information or adverb. என்னது? adverb or additional information. Here Alice gave one sentence. I ate rice in the morning. Now this I is a subject. Ate verb, rice எதை சாப்பிட்டோம்? இது என்னதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். கரெக்ட்டா? Object. Rice. I ate object. Then in the morning I ate rice. I ate, நான் சாப்பிட்டேன். போதுமானது, மீனிங்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. அடுத்தது என்ன சாப்பிட்டேன்? ரைஸ். அடுத்தது இந்த மார்னிங் எப்ப சாப்பிட்டேன்? அப்போ என்ன சாப்பிட்டேங்கிறது தேவைப்பட்டா கூட எப்ப சாப்பிட்டேங்கிறது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஸோ அதுதான் என்னது? அட்ஜெக்ட். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற அந்த பின்னால வர ஃபிட்டிங்ஸ் என்னது? அட்ஜெக்ட். புரியுதா எல்லாருக்கும்? எல்லாருக்கும்? அப்ப சப்ஜெக்ட், verb, object, complement, adjunct, say subject, verb, object, complement, adjunct. So we have 5 but 2 objects are used. Yes, we O pattern. I am going to use yes, we O pattern. என்னதெல்லாம் எஸ்னா? subject, verb, object. இப்போ இந்த மூணு தான் அங்க இருக்கும், வேற எதுவுமே இருக்காது. அதனால தான் என்ன சொல்றேன்? SVO pattern sentence I am going to write னு சொல்றேன். என்ன சொல்லலாம்? I use chocolates. I subject, use verb, chalk is object. Are you clear? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Then this is a water can. Object is verb, a water can object. Okay, ma'am? Then try to give SVO pattern. இந்த மூணு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது சென்டென்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க. Louder. Sir, is it a sentence? A big mango tree. What's wrong in this? Can you tell? Anyone can tell? Can you tell? Pattern there. Verb இல்லையா? மத்ததெல்லாம் இருக்கா? Verb இல்ல. மத்ததெல்லாம் இருக்கா? அது சென்டென்ஸா முதல்ல அத சொல்லுங்க. Is this a sentence? No. இது எல்லாமே என்னது? A big mango tree completely subject. அவ்வளவுதான். எதையோ ஒன்று சொல்ல வரோம். கரெக்டா? எதையோ பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். So a big mango tree னு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம். A big mango tree grows in the garden அப்படி எழுதுனாதான் உங்களுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸே வரும். இது அவ்வளவே என்னதுதான்? சப்ஜெக்ட். அது வேற ஒண்ணுமே இல்ல. verb இல்ல, வேற எந்த பேட்டர்னுமே இல்ல. I have a phone. Give a clap. I have a
I kept notebooks. Notebooks. You can try better sentences, but it is not wrong. தப்பு கிடையாது, ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா யோசிக்கலாம். I subject kept verb notebooks object. அந்த கெட்டுக்கு பதிலா I bought notebooks னு வாங்கணும்னு வையேன், அடுத்து ஒரு क्वेश्चनே ரைஸ் ஆகாது. இந்த verb என்னது? kept. நான் வைத்தேன், நோட்டு புத்தகங்களை வைத்தேன் இருக்கு. வைத்தேன்ங்கறப்ப மொட்டையா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது இல்ல, அது கம்ப்ளீட்லி ராங்னு சொல்லிட முடியாது. ஆனாலும் இந்த verb யூஸ் பண்ணும்போது அங்க ஏதோ தொங்கி நிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல, அதுக்கு பதிலா வேற verb எடுத்து செஞ்சிரலாம், போட்டுறலாம். I kept notebooks there on the table. அப்படி ஒரு அட்ஜெக்ட் தேவைப்படுது இல்லங்க, எங்க வச்சோம் அப்படினு சொன்னா இன்னும் பெட்டரான சென்டென்ஸா இருக்கும். சோ இங்க verb யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா the sentence will fulfill the complete meaning. So bought னு சொல்லிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, நான் நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கினேன், முடிஞ்சது. அது எந்த கடையில வாங்குனேன் அப்படிலாம் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா இது வைத்தேன்னு சொல்லும் பொழுது எங்க வச்சேன்னு சொன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு ஒரு ஃபீல் வருதுல்ல, அதை நம்ம என்ன செய்யலாம்? அவாய்ட் பண்ணலாம். So anyway, the sentence is right. I kept notebooks. Okay. Okay. So அப்ப இப்ப SVO pattern தரவா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? இப்போ நான் யாரும் அடுத்த ஆன்சர் பண்ண கூடாது. You have to make your team members to stand up and give the answer. You may discuss among yourself. உங்களுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். But you have to encourage other fellows to stand up and give the answer. Okay va? Okay. Do you want some more examples for SVO? Clear ஆயிட்டா? இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணுமா? Clear ஆயிட்டு. எல்லாருக்கும் clear ஆயிட்டு. அண்ணா உங்களுக்கு they have tied green ribbons. இப்போ நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்ட்ங்கற அடையாளத்துக்கு என்ன ரிப்பன் கட்டியிருக்கோம்? green ribbon. So they subject have tied. Present perfect tenseல இருக்கு. tense என்னன்னு பார்க்கணும். ஒரு வேர்ட் தான் verb-னு குறுக்குத்தனமா உள்ள வந்து பிரிக்க கூடாது. சரியா? So have tied verb. அடுத்து green ribbons object. Green ribbons object. Are you all clear? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? யாருக்கு சந்தேகம்னாலும் கேட்டு. Write one sentence individually. Finish. Sentence எழுதி பேட்டர்ன் எழுதுங்கம்மா பிரிச்சு. நான் எழுதி கொடுத்த காமிச்சல்ல போர்டுல அது மாதிரி பண்ணுங்க. பிரிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல? எஸ். What about others? Speak with. Okay. ஏன் போட்டா புக்ஸ் வருமா? ஏன் எதுக்கு போடுவோம்? ஒரு பொருளுக்குனா ஆட் போடுவோம். புக்ஸும் எழுதிட்டு ஆட்னு போட மாட்டோம். ஐ ஹாவ் சம் புக்ஸ்னா போடுவோம். சரியா? ஆட் போட மாட்டோம். அதோட பேட்டர்ன் ரைட் சென்டென்ஸ் வந்து கேப்சுலா சிங்குலர் பொருள் கேப்சுலா இருக்கும். நான் பிரிச்சது தப்பு. ஐ இதுதான் வருது. இது இங்கே பிரிச்சது தப்பு. Remaining members stand up. Those who didn't show your notebook stand up. What is it?
Now we are moving to B A. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.